Today we will learn about interrupting handling in RTOS environment. RTOS നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ RTOSൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്ററപ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻ്ററപ്റ്റ്? നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് CPU റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് എ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ടു ദി CPU. ദെൻ പ്രോസസ്സർ completes its current execution task and its control will be transferred to the requesting device, and the requesting device execute the interrupt service routine. After the completion of interrupt service routine, it will return back to the OS or control given back to the OS. സോ ഹിയർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് RTOSൽ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം RTOSൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു RTOS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ ഹാസ് ദി higher priority over the OS function and the application task. One of the important point is ISR have the highest priority and it does not wait for a semaphore or a mutex or a mailbox message or queue message. അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ISRൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദി ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ദാൻ OS ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടാസ്ക്. And it does not wait for a semaphore, mailbox message or queue message or a mutex. Then another term, interrupt latency, is the time duration between the generation of an interrupt and the execution of its service. So ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷന് ഇടയിലുള്ള ടൈമിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ലാറ്റൻസി. Then how the interrupt handling occurs in a RTOS. So there are three main ways are there. First one is direct call to ISR by interrupting source. First one is interrupting source അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ, that hardware directly call is interrupt service routine. That is the first one. Second one, RTOS first interrupted on an interrupt, then OS calling the ISR. In the second case, the external device hardware interrupt the real-time operating system. Then real-time operating system call the interrupt service routine. That is, hardware device or hardware source does not directly call the ISR. Here it first interrupt the RTOS, then RTOS call the interrupt service routine. In the third case, RTOS first interrupted on an interrupt, then OS calling the fast ISR, and the fast ISR call a slow ISR or IST. What is ISR is interrupt service routine. It has the highest priority. IST is another term, interrupt service thread. It has the lowest priority than the ISR. So here in the third case, first the interrupt device or the device that requests for interrupt, that will send a interrupt to the RTOS. Then RTOS call the interrupt service routine. Then interrupt service routine call the interrupt service thread. Then we will discuss detail. First one, direct call to ISR by interrupting source and ISR sending an ISR enter message. This is the figure for the first. Here there are 4 steps are there. First step is interrupt source I. Interrupt source I that generate that is a hardware resource that generate the interrupt. Here in this figure there are 2 functions or 2 memory blocks.
This one is the first memory block and this is the second memory block. And first memory block is for interrupt service routine function, and the next block is for a real-time operating system. So there are two functions are there for ISR functions and OS function. For that, two memory blocks are there. So first, the hardware resource that generate the interrupt and that interrupt the device, and it directly call the interrupt service routine. Then after calling this interrupt service routine, this corresponding interrupt service code will be executed. Then during that, it will send a message, enter message to the OS, RTOS, that informs, this message informs that the interrupt service routine take the control of the CPU, or there has a interrupt occurred and it get the control of from the CPU and starts its execution. During this execution, it generate some event messages, that is in this step 3. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം അതർ ടാസ്ക്, ഏതെങ്കിലും ടാസ്കിനെ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അതർ ടാസ്കിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് സം ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം and it will be stored in message box or mailbox, etc. Then ISR routine is completes its execution. After complete its execution, it send a message, interrupts exit message to the OS. That means it complete its execution, interrupt service routine execution, and control will be, CPU control will be transferred to the OS. അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സ് ഏതാണോ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് CPU എന്ത് ചെയ്യും, കറണ്ട് ടാസ്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീന് ആ ടാസ്ക് എന്താണോ അതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്, ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീനാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ CPUവിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് OSന് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ OSന് അറിയില്ല ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ, ഇപ്പോൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അനദർ ടാസ്ക് നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും OSലേക്ക്. ദെൻ OS ആണ് ആ ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജ് OSൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതിനൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദി OS തന്നെ OSന് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ദെൻ OS നോക്കും ഈ ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജിൽ എന്താണ് priority, ഏതാണ് ടാസ്കിനാണ് priority. Based on that priority it will execute that message. So when an interrupt occurs, the process running at the CPU is interrupted and the ISR corresponding that source starts executing. That is step 1. That is hardware source called ISR directly. Then second step, the ISR send a ISR enter message to the OS. Then enter message informs the OS that ISR has taken control of the CPU. Then during the execution, ISR code can send into a mailbox or message queue. That is step number 3. Then the task waiting for the mailbox or message queue does not start before the return from the ISR. So after ISR return from the after completing the execution of ISR, then only the task in the mailbox and message queues are executed. So ISR continues execution of the codes needed
for the interrupt service till the ISR exit message is sent just before return ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റെപ്പ് 4ൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ISR exit message സെൻഡ് ചെയ്യും. ആ എക്സിറ്റ് മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോൾ it will stop the execution. That is shown in this figure. Then when the ISR finishes, it sends a ISR exit to the OS. On return from the ISR, by retrieving saved context, the RTOS later on return the interrupted process or reschedules the process. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറൻ്റ്ലി ഏത് ടാസ്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ കറണ്ട് ടാസ്ക് പ്രയോറിറ്റി നോക്കും, ആ കറണ്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ടാസ്ക് ആണോ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, അതോ ഇപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജിനാണോ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നോക്കും. ഏതാണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി, ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. So the message stored at the memory allotted for OS messages. Then there is a function related to semaphore is OSI SR sem post. It posts on return from the OS to taken by calling ISR itself. So this is a semaphore function ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Then example of in RTOS micro OS 2 ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോളിന്. ഹിയർ we assume that a microcontroller has a timer programmed to interrupt every 10 millisecond. ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഒരു ടൈമർ ഉണ്ട്, അത് എപ്പോഴും ഒരു 10 മില്ലിസെക്കൻഡിൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ടൈമർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കോൾസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ചേഞ്ചസ് ടു ISR വെക്റ്റർ അഡ്രസ് ആൻഡ് ISR ടൈമർ അഡ്രസ്. നമുക്കറിയാം ടൈമർ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ടൈമർ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളർ കറൻ്റിലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളുള്ളത്. പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ കറണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ CPU സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഏത് ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ, ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ISR വെക്റ്റർ അഡ്രസ്സും ISR ഏതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാണ് ടൈമറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈമറിൻ്റെ വെക്റ്റർ അഡ്രസ്സും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സും ISR വെക്റ്റർ അഡ്രസ്സും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടൈമറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ അറ്റ് ദി ISR ടൈമർ അഡ്രസ് ദർ ഇസ് എ റുട്ടീൻ ISR ടൈമർ ഫോർ സർവീസിങ് ദി ടൈമർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ്. അപ്പം ഈ ISR ടൈമർ അഡ്രസ്സിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ISR ടൈമർ ഏത് ഇൻറ്ററപ്റ്റാണ് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട റുട്ടീൻ്റെ അഡ്രസ്സായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ISR ടൈമർ സർവീസ് ചെയ്യും. So ISR timer first execute OS int enter just after the start of ISR timer. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ISR ടൈമർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു എൻ്റർ മെസ്സേജ് OS int enter മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും. എങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും, OSലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. എന്തിനാണ് OSലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, OSനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ ടൈമർ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്, ടൈമറിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ. So OS timer then execute OS int exit before the return call. അപ്പം അത് പ്രോഗ്രാമെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടൈമറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് OS int exit command. Then OS enter command send a message to RTOS that there should be context switch and return from the ISR only after any system call is made by the ISR or until the OS int exit execute in the ISR code. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് എൻ്റർ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് RTOSനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനാണ്. ദർ ഇസ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് ടാസ്കിൽ നിന്ന് ISRലേക്ക് ഒരു സ്വിച്ചിങ് നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എപ്പോഴാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക, ഒന്നുകിൽ OS ഒരു സിസ്റ്റം കോൾ ISR മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യും ഒരു സിസ്റ്റം കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ISRൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. Then any task waiting for the post of semaphore or mailbox queue message should not start on the execution of the post function within the ISR or in any other task or ISR. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മെയിൽ ബോക്സിലോ ക്യൂ മെസ്സേജിലോ എന്തെങ്കിലും സെമാഫോറിലോ എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. അതെല്ലാം ഈ ISRൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. Then multiple ISR nesting.
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് നെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാസ്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് അനദർ ടാസ്കിനെ കോൾ ചെയ്യുക. അപ്പം ഒരു ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ടാസ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ലോവസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ISR നെസ്റ്റിംഗ് പറയുന്നത്. So here each ISR on letting a higher priority interrupt calls send a ISR to the RTOS, and it is stack. Mainly for ISR nested call we are using stack. നമ്മൾ സാധാരണ നെസ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ നെസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് വെൻ ആൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സോഴ്സ് കോൾസ് ഓഫ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് occurs, then the control is passed to the higher priority, and on return from the higher priority the lower priority ISR start executing. അപ്പം ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതാണ് ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം മാത്രമേ ലോവസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. Then second one is RTOS, first interrupting on a interrupt and OS calling the interrupt corresponding ISR. This is the figure. Here there are 5 steps are there. First, നമ്മൾ already പറഞ്ഞു there is 2 function or memory block. One is for ISR function and another for OS function. Here interrupts or external device directly call the interrupt, directly call the OS or directly interrupt the OS. So OSനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ OS ഇപ്പം കറണ്ടിലി ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് K ആണ്. അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇഫ് K is the currently executing task by the OS. So ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യാണ്. ദെൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ത്രൂ ദിസ് interrupt I is occurred, then it call the OS, then OS currently executing task will be saved, that context of a cake will be saved, and then the OS call the corresponding interrupt service routine. Here interrupt source is I, so corresponding interrupt is ISR I, so it called the corresponding interrupt service routine. So in code during the execution of interrupt service routine, it will send a event message to the OS or mailbox or message queue. Then corresponding event I message, interrupt service routine, the event message generated by the interrupt service routine I, and after the completion of this interrupt service routine, before the return statement, it will generate a interrupt exit message through this step 5. Then ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി OSനെയാണ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. OS ഇപ്പം കറണ്ടിൽ ഒരു ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്ന ടാസ്ക്കാണ് K. അപ്പം K എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കറണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ കോഡ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ എംഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ആ പോയിൻ്റ് വരെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കറണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യും. ദെൻ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, ഏതാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ CPU-ൻ്റെ ഹാൻഡ് ഓവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീന് കിട്ടി, OS-ൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനിലേക്ക് വന്നു. ഇത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി OS. Then OS will store it in the memory. Then after the completion, ഇത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഒരു എക്സിറ്റ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും OS-ന്. OS അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എക്സിറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏത് ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ദെയർ ഈസ് ഒന്ന് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ടാസ്ക് ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ടാസ്കിനെ ടാസ്കിനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജ് അതിനിടയ്ക്ക് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സപ്പോസ് J ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലേത് പ്രൊസീജിയറാണ് ആദ്യം ഏത് ടാസ്ക്കാണ് ആദ്യം ഇൻവോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈസ്
പ്രയോറിറ്റി. ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി? ഈ ടാസ്കിനാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എങ്കിൽ ടാസ്ക് വിൽ ബി നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. അതല്ല ഇവൻറ്റിനാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. So on the interrupt of a task, kth task, the OS first get the hardware source code. That is step 1. Then initiate the corresponding interrupt service routine after saving the present process status. That is step 2. Step 2ൽ കറണ്ട് ഏതാണ് കേത്ത് ടാസ്കിന് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തത്. സോ ആ കേത്ത് ടാസ്കിൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ. The called ISR during execution then can post one or more output for the event and message into the mailbox or queues. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് ഓർ ക്യൂവിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ദ റുട്ടീൻസ് ith ISR and 2 process OS and jth task in the 3 memory blocks അതർ ദാൻ ദി ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് kth ടാസ്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക മെമ്മറി ബ്ലോക്കിൽ വേറെ പ്രോസസ്സറുണ്ട്. ith ടാസ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അതിനെ കൂടാതെ OSഉം jth ടാസ്കും അതർ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് സ്ക്വാഡ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഇറ്റ് ഫിനിഷ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കോഡ് ടിൽ ദ പ്രീഎംഷൻ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് കോൾ ദി ith ISR. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് ടാസ്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ എംഷൻ പോയിന്റ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നവരെയുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക? ISRനെ കോൾ ചെയ്യുക. ദെൻ ISRI എക്സിക്യൂട്ട് ആഫ്റ്റർ സേവിങ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓൺ ടു ദി സ്റ്റാക്ക്. The preemption point is the last instruction of the critical part of the presently running OS function, after which ISR being of the highest priority is called. The ISR in step 4 can post an event or mailbox message to the OS for initiating the jth or kth task after the return from the ISR, after retrieving the jth or kth task context. The OS initiate the jth task if it has the highest priority than the interrupted kth task or run interrupted kth task. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏത് ടാസ്ക്കാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഹാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മൊബൈൽ PDA device. Here each device even has a course for ISR which execute only on scheduling it by the RTOS and provided an interrupt is pending for its services. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം ഒരു മൊബൈൽ PDA ഡിവൈസാണ്. അപ്പം മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ മെനു അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു RTOS യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ISR സർവീസ് റൂട്ടീനാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ISR ടച്ച് സ്ക്രീൻ ISR ദറ്റ് ഈസ് ISR ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ OS ISR ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ISR ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Then ISR can share the memory heap with other ISRs. Then a function connects the touch screen event with the event identifier in an interrupt handler, that is IS handler. അപ്പം അവിടെ ഒരു അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കണക്റ്റ്. ആ കണക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇവൻറ്റ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡലറുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഓരോ ഇവൻറ്റുമായിട്ടുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് INT കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വെൻ എ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇവൻറ്റ് occur, which means the user of the mobile device taps the screen at a select icon or menu. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മൊബൈലുണ്ട്, യൂസർ ആ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെനു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഐക്കൺ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റിംഗ് ദി OS. സോ ആഫ്റ്റർ സേവിങ് ദി context of current process, the OS send the signal on behalf of IS handler to the initiate ISR touch screen.
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് നമ്മളൊരു മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മുടെ OS എന്താണോ ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി സേവ്ഡ്. ദെൻ OS എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സിഗ്നൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സിഗ്നലാണ് ISR ടച്ച് സ്ക്രീൻ. കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. So an interrupt service thread or task touch screen input IST touch screen wait using the function OS event pen for message. An object such as semaphore, mailbox or queue message from the ISR touch screen. അപ്പോൾ നമ്മൾ ISR ടച്ച് സ്ക്രീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ISR ടച്ച് സ്ക്രീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ടാസ്ക്, ഒരു ത്രെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇവൻറ്റ്, സ്മോൾ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടാസ്ക് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻപുട്ട് ഓർ IST ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇവൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, സെമാഫോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ മെസ്സേജിലേക്ക്. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം സം അതർ ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ടു ദി മെയിൽ ബോക്സ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു OS ഇവൻറ്റ് പെൻഡ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടാസ്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദി സെമാഫോർ ഓർ മെയിൽ ബോക്സ് ഓർ ക്യൂ മെസ്സേജ്. ദെൻ the IST execute as per its priority task or IST touch screen priority among the other pending ISTs or task before it starts executing. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു IST എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആ ത്രെഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെൻഡിങ് ഉള്ള എല്ലാ IST നോക്കി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. So before return from the ISR touch screen, it send a message to the kernel before using a OS ISR X just before the end of the code in the ISR touch screen. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ISRൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് എ എക്സിറ്റ് മെസ്സേജ് ടു ദി OS ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇസ് ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ. Then third point is RTOS first interrupting on an interrupt, then RTOS initiating the ISR and then an ISR. So here RTOS calling the corresponding ISR, then ISR sending a message to IST. So here RTOS provides two levels. It's an important one. University ki choikkudana. Here there are two levels of ISR. One is fast level ISR FLISR and slow level ISR SLISR. FLISR fast level ISR is also known as hardware interrupted ISR. Slow level ISR is also known as software interrupted ISR. FLISR is called just the ISR in RTOS Windows CE. RTOS Windows CE in the case it's known as just the ISR, and SLISR is also called as interrupt service thread IST. That is very important. Here first the RTOS called the corresponding interrupt service routine, and interrupt service routine calls the interrupt service thread. So interrupt service threads are software interrupts. Here the use of FLSA fast interrupt service routine is reduces the interrupt latency, and that is waiting period for an interrupt service, and jitter means the worst case and best case latency difference for an interrupt service. So what is the advantages of third case? Using FLISR, it reduces the interrupt latency, also it reduces the jitter. And in IST function, that is interrupt service thread function, as deferred procedure call of an ISR. And ith interrupt service thread IST is a thread to service an ith interrupt source code. Here what is the difference between an ISR and IST?
Here ISR is must be short and run critical and necessary code only. ISR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഷോർട്ടാണ്. റൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോഡ്സ് എല്ലാം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് റൺ ചെയ്യാനാണ് ISR യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ISR they must simply send initiate all or message to ISTs into FIFO which runs the remaining code as per priority based on schedule. അപ്പം ഏറ്റവും ഷോർട്ടും അതുപോലെ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കുറവുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ISR എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ISR ബാക്കി കുറച്ച് ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ISR സർവീസാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ് വിൽ കോൾ IST. ദെൻ IST എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ IST ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ FIFO, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മാനർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രയോറിറ്റി. ദെൻ സിസ്റ്റം പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ISR, ദെൻ ഇസ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് IST. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ടാസ്ക് ഹാവ് ദി പ്രയോറിറ്റി. സോ ISTs ആർ SLISR. SLISR പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ level interrupt service routine running device independent codes as per the device priority on a single signal from the ISRs. Then RTOS schedules the ISTs and tasks and switches the context between ISTs and tasks. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു here FL ISR is faster and ISR എന്ന് പറയുന്നത് ISR is FL ISR ആണ്. ISTs എന്ന് പറയുന്നത് SL ISR ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് സ്ലോ ആൻഡ് ISR is faster. And this is the figure for third case. Here 3 memory blocks are there. First memory blocks is for interrupt service routine, and second memory block for RTOS, and third for ISTs. Then here first 5 cases similar to the second case. First interrupt source, external hardware source calls the or interrupt the OS through the step 1, and currently executing task will be interrupted and its present context will be saved in the second step. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വന്നു, എക്സ്റ്റേണൽ വന്നു, OSനെ ഇൻഫോം ചെയ്തു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പോൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, OS എന്ത് ചെയ്യും, കറൻ്റ്ലി എന്താണ് ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ, ഇറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോഡ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ സേവ് ദി context case. K is the interrupted task, so its context will be saved. Then it will call the interrupt service routine of the corresponding interrupted device. Interrupted ഡിവൈസിൻ്റെ ഏതാണോ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് interrupt service routine കോൾ ചെയ്യും. During the execution of interrupt service routine, it will generate some event message and it's sent to the OS. Then it will be stored in the message will be stored in the queue or message box or mailbox. Then it execute ISR interrupt service routine will be execute its current task. After the completion, it will send a exit message and it control will be transferred to the OS. അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും അതർ ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, ആ ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജ് OSലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും, അത് OSൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ ഇതിൻ്റെ റിട്ടേണിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് OSനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും ISR റുട്ടീൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ IST എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിലുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി നോക്കി ആ ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജിനെ കോൾ ചെയ്യും. ദാറ്റ് കോൾ ദി IST ഓഫ് I. ഏതാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ഏത് ഇവൻറ്റ് മെസ്സേജസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്, ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവൻറ്റ് ടാസ്ക് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് ത്രെഡ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. Then after the execution of that corresponding interrupt service thread, it will return the program control will be returned to the
OS. Then after executing all pending interrupt service thread, the control will be transferred to the interrupted task. That is, retrieve the content of K and run the task K again. നമുക്കിവിടെ K ടാസ്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത്. സോ ആ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത ടാസ്കിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യും, ദെൻ ആ ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും ഇവിടെ ഏതാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ. എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ISR ആണ് ഫസ്റ്റ്, ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ISR, ഫോളോഡ് ബൈ IST, ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ ദി ടാസ്ക്. So this is when an interrupt occur, RTS first get the hardware source call during the step 1, then initiate the corresponding ISR, interrupt service routine, after finishing the critical section and reaching the preemption point, and then saving the process status or context. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണോ ടാസ്ക് അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയംഷൻ പോയിന്റ് റീച്ച് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം അത് അതിൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ്, പ്രോസസ് സ്റ്റാറ്റസ് സേവ് ചെയ്യും, ദെൻ ISR routine execute ചെയ്യും. Then ISR start can disable further preemption from the same or other hardware resources. Then ISR during execution it sends one or more output for the event and message into the mailbox or queues for ISTs. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് ടാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ISTs, ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ത്രെഡ്, ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ISTs യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ IST എക്സിക്യൂട്ട് ഡിവൈസ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോഡാണ്. ദെൻ ISR ബിഫോർ ദി എൻഡ് ഇറ്റ് enables the preemption from the same or other hardware resource, so other device can interrupt it. Then ISTs in the FIFO have received the messages from the ISR execute as per their priority on return from the ISR, and when no ISR or IST is pending execution in the FIFO, then interrupt task run on return. അപ്പം നമുക്കറിയാം ആദ്യം ISR എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, ദെൻ IST എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം ഏതാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ടാസ്ക് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. RTOS ഫോർ iPod, മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Mac OS X RTOS ഫോർ iPod. Here interrupt handler first receives the primary interrupt and then it generate a software interrupt known as secondary interrupt. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 level interrupts ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആണ് പ്രൈമറി ഇൻറ്ററപ്റ്റ്, ആൻഡ് പ്രൈമറി ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ദി സെക്കൻഡറി ഇൻറ്ററപ്റ്റ്. സോ സെക്കൻഡറി ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആണ്, യൂസിങ് SWI യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ദി IST, ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് ത്രെഡിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ISRനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദി IST. There is a 3-level strategy ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So here OS does not receive the actual interrupt, but the low level LISR intercepts the interrupt directly. So interrupt intercept ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ലോ ലെവൽ LSIR ആണ്. Then when LISR is called, it resets the pending interrupt bit in the device interrupt controller and calls a device specific ISR, says DSRI. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ ആരാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത്? LISR ആണ്. സോ അത് കറണ്ട് പെൻഡിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യും. ഡിവൈസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കൺട്രോളിലെ പെൻഡിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ബിറ്റിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് DISRI. ദെൻ DSRSI എന്ത് ചെയ്യും? പോസ്റ്റ് എ മെസ്സേജ് ടു ISTI സ്പെസിഫിക് ടു ദി ഡിവൈസ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഇൻറ്ററപ്റ്റാണ് LISR എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ LISRലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ LISR എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഓരോ ഡിവൈസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കൺട്രോളറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പെൻഡിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും. ആ ഡിവൈസാണ് നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ISTIനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ the message notifies to ISTI that interrupt has occurred and then DISR I returns to LISR. അപ്പോൾ ISTനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും, മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും ISTക്ക്. അപ്പോൾ ISTനോട് പറയും ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക് ISR എന്ത് ചെയ്യും, റിട്ടേൺ ടു LISR. ഇനി LISR വീണ്ടും നോക്കും എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ബിറ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന്. പെൻഡിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിവൈസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കൺട്രോളിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എന്ന് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് DISR-J ആണ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ISCനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ദെൻ അഗെയിൻ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും വെൻ നോ ഫർദർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സ് ആർ പെൻഡിങ് ദ OS control returns to the currently executing thread which was interrupted and when the OS passed control to the LISR. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റും പെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണോ കറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ത്രെഡിലേക്ക് വരും, ഏതാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ത്രെഡിലേക്ക് വന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ the ISTI are scheduled by the OS. The ISTI find that the SWI interrupt has occurred. It starts and run the codes. അപ്പോൾ STI എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് STIs ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ബേസ് OS എന്ത് ചെയ്യും, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ത്രെഡ് വിൽ ബി റൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ലെവൽസ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തു, അത് ISRനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുക. ആ ISR അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഡിവൈസ്, ആ ഡിവൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ISTനെ കോൾ ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 types of interrupt handling in RTOS environment. So first one is ISR directly servicing directly after, and ISR just merely inform the RTOS on enter and send exit information before return. Then second step, OS intercepting the call and calling the corresponding interrupt service routine and the task. And third one, kernel intercepting the call and the calling the ISR which initiate and queues the ISR call into the priority of FIFOs. The RTOS kernel schedules the ISTs and tasks as per the priorities. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.